할렐루야. 갈릴리 교회 주일 예배 함께 하신 모든 성도님들 주님의 이름으로 환영합니다. 우리의 구원의 주님, 영원한 왕이신 우리 예수님께서 자리 가운데 우리 함께 하심을 찬양합니다. 전심으로 우리 왕의 주님 높이기 원합니다. 다 함께 일어나셔서 주님께 찬양으로 나아갑시다. 선포하며 나아갑니다. 주 앞에 엎드려 주 앞에 엎드려 경배합니다. 온전한 예배 내 맘의 예배 내 모든 것 받기 합당하신 분 주 앞에 엎드려 예배합니다. 예배합니다. 나의 모든 삶 나의 모든 삶 나의 모든 뜻 말씀 앞에 순종하는 삶의 주 앞에 엎드려 주 앞에 엎드려 경배합니다. 경배합니다. 온전한 예배 온전한 예배 내 맘의 예배 내 모든 것 받기 합당하신 주 앞에 엎드려 예배합니다. 예배합니다. 나의 모든 삶 나의 모든 삶 나의 모든 뜻 말씀 앞에 순종하는 삶의 예배 드리기 원하네. 아멘. 우리 영원한 왕이신 주님 앞에 삶의 예배자로 나아가길 소망합니다. 시간 함께 사도신경 고백하심으로 주님 앞에 우리 신앙 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 선포합시다. I believe in God our Father. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe
시간 우리 전심으로 예수 나의 왕, 예수 나의 왕 고백할 수 있기 원합니다. 주님을 찬양합시다. 찬양하세, 찬양하세. 왕께 소리 높여, 왕께 소리 높여 찬양 드리세. 찬양하세, 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 찬양하세. 왕께 소리 높여, 왕께 소리 높여 찬양 드리세. 찬양받기에, 찬양받기에 합당하신 주님. 언제나 동일하신 주. 무릎 꿇고서, 무릎 꿇고서 주 이름 외치세. 예수 나의 왕, 예수 나의 왕, 예수 나의 왕. 찬양하세, 찬양하세, 찬양하세. 찬양하세. 우리의 왕 되신 주님을 전심으로 왕께 소리 높여 찬양 드리세. 찬양하세, 찬양하세, 찬양하세. 찬양하세. 왕께 소리 높여, 왕께 소리 높여 찬양 드리세. 찬양받기에, 찬양받기에 합당하신 주님. 언제나 동일하신 주님을 찬양합니다. 무릎 꿇고서, 꿇고서 주 이름 외치세. 예수 나의 왕, 예수 나의 왕, 예수 나의 왕. 한 번 더 고백할까요? 찬양하세, 찬양하세, 아멘. 찬양하세. 왕께 소리 높여, 왕께 소리 높여 찬양 드리세. 주님을 찬양하세, 찬양하세, 찬양하세. 찬양하세. 우리 왕이신 왕께 소리 높여 찬양 드리세. 찬양받기에, 찬양받기에 합당하신 주님. 언제나 주님은 동일하시는 분이십니다. 무릎 꿇고서, 무릎 꿇고서 주 이름 외치세. 예수 나의 왕, 예수 나의 왕, 예수 나의 왕. 아멘, 아멘. 그렇습니다. 말씀을 따라, 주님을 따라 다시 한번 선포합시다. 찬양받기에 합당하신, 찬양받기에 합당하신 주님. 언제나 그분은 주님의 말씀을 따라 나아갑니다. 무릎 꿇고서, 무릎 꿇고서 주 이름 외치세. 예수 나의 왕, 예수 나의 왕, 예수 나의 왕. 아멘. 무릎 꿇고서, 무릎 꿇고서 주 이름 외치세. 예수 나의 왕, 예수 나의 왕, 예수 나의 왕. 아멘, 아멘. 구원의 주님, 영광의 주님, 겸손의 왕이신 주님을 찬양하며 나아갑시다. 아멘. Praises rising, eyes are turning to you. We turn to you, Lord. We turn to you. Hope is stirring. Hope is stirring. Hearts are yearning for you.
face the day. Amen. In your presence, Lord. In your presence, all our fears are washed away. Amen. Washed away. Hosanna. 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 You are the God, God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna. Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hear the sound of hearts returning to you. We turn to you, Lord. We turn to you. In your kingdom, 주님의 나라. In your kingdom, broken lives are made new. You make us new, Lord. You make us new. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, 주님 임재 안에. In your presence, all our fears are washed away. Washed away. Hosanna. 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 주님 구원해 주님. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna. 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 Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Amen. 그렇습니다. 우리 전심으로 구원의 주님을 부르기 원합니다. 그 구원의 주님 안에 영원한 소망이 있음을 찬양하며 나아갑시다. When we see you, 'cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, 주님의 임재 안에. In your presence, all our fears are washed away. 'Cause when we see you, Lord, when we see you, we find strength to face the day. In your presence, 주님의 임재를 구하며. Presence, all our fears are washed away. 소리 높여. Washed away. Hosanna. 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 You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna. 영원한 구원의 주님. Come have your way, come have your way among us. We welcome you here, Lord. Come have your way, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. 아멘. 구원의 주님을 찬양합니다. 영원한 소망, 유일한 소망이신 주님만을 찬양합니다. 아멘. 우리 왕이신 주님을 고백합시다. 당신은 영광의 왕, 당신은 영광의 왕, 당신은 하늘과 땅의 주, 당신은 정의의 아들, 천사가 무릎 꿇고 천사가 무릎 꿇고 예배하고 찬송하네. 영원한 생명 말씀
호산나 불러 호산나 불러 왕 중에 왕 높은 하늘에 영광을 예수 주 메시아네. 다시 우리 예수님을 고백하며 나아갑시다. 당신은 영광의 왕, 당신은 영광의 왕 당신은 영광의 왕 주님, 당신은 하늘과 땅의 주 당신은 정의의 아들 천사가 무릎 꿇고 주님을 예배하며 회하고 찬송하네. 영원한 생명 주님, 당신은 예수 그리스도 주. 호산나 호산나 다윗의 호산나 호산나 불러와 주의 왕 높은 하늘에 영광을 주님만 예수 주 대신 호산나 다윗의 호산나 다윗의 호산나 호산나 불러와 주님은 왕이십니다. 높은 하늘에 영광을 예수 주. 호산나 다윗의 자손께 호산나 다윗의 자손께 호산나 불러 주님 왕 중에 왕 높은 하늘에 아멘. 영광을 예수 주 대신 왕대 만세 왕대 만세 존귀와 위엄을 찬양해. 왕의 왕께 왕께 만세 주 예수 하나님. 주님을 찬양합니다. 주님의 말씀대로 이 땅에서 우리를 대신하여 십자가신 주님을 찬양하며 나아갑시다. 이 땅 위에 오신 땅 위에 오신 하나님의 본체 십자가에 달리서 우리 죄 사하셨네. 아멘. 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 우리 예수 이름 앞에 절하고 모든 입이 주를 시기네. 영광 중에 오실 주를 보리라. 선포해 왕께 만세. 존귀와 위엄 주를 찬양해.
나아갑시다. 존귀와 위엄 주님만을 찬양해. 왕의 왕께 만세 주 예수 하나 왕께 만세 왕께 만세 주님만이 영원한 아멘. 주님만이 우리의 소망이심을 찬양해. 왕의 왕께 만세 주 예수 하나님 아멘. 주님을 찬양합니다. 우리를 죄와 사망에서 구원하신 주님, 그 십자가 보혈의 공로로 주님께 감사하며 감격하며 주님만을 나의 왕이라 선포할 수 있도록 우리 이 자리 가운데 인도하심을 찬양합니다. 이제 나의 목사님을 통하여서 주님 말씀이 선포되었을 때에 그 말씀 가운데 성령께서 임하시며 말씀 통하여서 우리 마음의 중심이 주여 영원한 소망 되시고 우리에게 영원한 생명 주신 그 주님만을 나의 왕으로 고백하며 이 땅 살아갈 수 있는 은혜 회복하는 시간 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이 시간 우리 함께 주님의 이름 부르며 기도하며 나아갑시다. 주여 주님을 찬양합니다. 하나님 주님을 찬양합니다. 왕의 왕 주님을 찬양합니다. 하나님 영원한 생명이신 주님, 영원한 소망 주신 주님, 아버지 살아계신 하나님, 모든 영광 받기 합당하신 주님만을 찬양하며 나아갑니다. 구원하신 주님, 호산나 다윗의 자손께 영원한 왕이신 주님께 찬양하며 나아갑니다. 이 시간 목사님 통하여서 말씀이 선포되어질 때에 주여 자리 가운데 임하시고 우리 마음을 주관하여 주시며 그 생명의 능력 안에 주님만을 나의 왕으로 주님 온전히 고백하며 나 가운데 살아갈 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리 높여 이르되 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다. 주의 이름으로 오시는 이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라. 아멘. 우리 왕으로 오신 주님을 이 시간 찬양합니다. 우리의 모든 찬양과 영광과 경배를 주님 홀로 받아 주옵소서. 오늘도 우리를 죄에서 구속하시고 보혈의 공로로 죄의 자녀 삼아주신 은혜, 또 새로운 산 소망을 우리에게 주신 그 놀라우신 은혜를 기억하며 함께 예배합니다. 우리에게 다시 한번 구원의 감격과 승리의 기쁨 허락하여 주셔서 하나님의 나라를 소망하며 믿음의 걸음 끝까지 걷는 우리 갈릴 모든 성도들 되게 하여 주옵소서. 오늘 우리의 예배를 흠양하여 주시고 우리 가운데 임하사 말씀하여 주셔서 그 말씀으로 찾아오시는 주님을 뜨겁게 만나는 이 한 시간에 예배되게 하여 주옵소서. 이 예배의 주인 되신 주님께 모든 영광을 올려드리며 이번 말씀 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 아멘. 우리에게 주신 하나님의 말씀입니다. 우리 함께 합독하겠습니다. 이는 선지자를 말씀을 이루려 하심이라. 일러스되 시온 딸에게 이르기를 내 왕이 내게 임하나니 그는 겸손하여 나귀 곧 멍에 매는 짐승의 새끼를 탔도다 하였느니라. 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리질러 가로되 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다. 주의 이름으로 오시는 이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라. 아멘. 모두 잘 앉으시겠습니다. 오늘 예배를 위하여 박종현 안수집사님께서 기도 인도해 주시겠습니다. 모든 것 주관하시는 사랑의 하나님, 오늘도 저희를 주님의 성전에서 주님께 예배를 드릴 수 있게 하심을 감사드립니다. 특별히 오늘 예배는 종료주일 예배로 드립니다. 예루살렘에 입성하신 예수님을 환호하였으나 그 진정한 의미를 알지 못했던 이스라엘 백성의 모습이 지금 저희의 모습과 다름없음을 고백합니다. 부디 저희가 빚진 우리 주 예수 그리스도의 보혈과
그 의미를 다시금 깨닫게 하셔서 혼탁한 이 세상을 살아가는 저희로 하여금 주님의 제자들로서 마땅히 감당해야 할 사명을 돌아보게 하시는 시간 되게 하여 주옵소서. 아버지 하나님, 우리 밴쿠버 갈릴리 교회가 주님을 사랑하고 이웃을 사랑하며 무엇보다 아버지 하나님께서 주신 말씀이 살아 역사하는 교회가 되길 소망합니다. 그 어느 것 하나도 저희 생각과 노력으로 이루어질 수 있는 것이 아니요 오직 성령 하나님의 능력 안에서만 가능한 것이오니 저희를 겸손케 하시고 자만치 않게 하시며 세상의 어떤 풍파에서도 오직 주님께만 모든 것을 맡기고 주님 말씀을 담대히 따르는 모든 교인 되게 하여 주옵소서. 오늘도 말씀 주실 단위의 목사님을 위해서 기도합니다. 영육의 강건함을 허락하여 주옵시고 선포하는 말씀이 살아 역사케 하시며 악한 시대에 모범되는 사역자로 이 땅을 위해 교회를 위해 헌신하는 손길 위에 주님의 축복을 더하여 주옵소서. 교회 사역자들과 갈릴리 당회의 장로님들 그리고 각 부서의 리더들을 위해서 기도하오니 항상 주님을 머리 삼아 가장 낮은 곳에서 섬기는 지체들 되게 하옵시고 수고하는 손길들 위해 주님의 복을 부어 주옵소서. 오늘의 예배의 시종을 주님께 온전히 맡기오며 이 모든 기도 오늘도 살아 역사하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 이 시간 함께 찬송가 35장 1절, 2절, 4절 찬양하시면서 준비하신 예물 주 앞에 드리겠습니다. 근영하신 주 이곳에 오셔서 일모인 자들로 주 백성 삼으사 그 중에 항상 계시고 그 중에 항상 계시고 큰 영광 나타내소서. 이 백성 기도와 예물 드림이 향내와 같으니 곧 받으옵소서. 주 예수 크신 복을 주 예수 크신 복을 한 백성들께 하소서. 주 믿는 만민이 주 믿는 만민이 사실을 지키며 예성 모든 가진 주 찬송하다가 저 천국 보좌 앞에서 저 천국 보좌 앞에서 늘 찬송하게 하소서. 아멘. 기도하겠습니다. 내 재물과 내 소산물의 처음 익은 열매로 여호와를 공경하라. 그리하면 내 창고가 가득히 차고 내 포도즙 틀에 새 포도즙이 넘치리라. 아멘. 사랑과 은혜가 충만하신 아버지 하나님, 오늘 이 시간 우리 사랑하는 성도들 주님 앞에 예배하며 귀한 예물 주님 손에 올려드립니다. 이 예물은 주님과 약속한 주정 헌금이요 소득의 정직한 11조요 감사하여 드리는 감사 헌금이며 선교와 여러 목적을 위하여 드리는 목적 헌금드립니다. 이 예물을 드리기까지 흘린 수고와 땀과 눈물을 주님 기억하여 주옵소서. 감사함으로 드리는 예물이 또 선함으로 자원함으로 드리는 예물이 하나님의 선한 사업을 위하여 아름답게 쓰여지게 하여 주옵소서. 우리에게 주신 모든 것들이 주님으로부터 왔음을 고백하며 이 예물 드렸습니다. 살아계신 하나님, 하늘의 문을 여시고 복의 복을 더하여 주셔서 우리 성도들의 사업장과 생업과 일터에게도 하나님께서 허락하신 풍성의 은혜로 넘치게 하여 주옵소서. 우리 자녀들도 주님의 손에 맡겨드립니다. 믿음 안에서
진리의 말씀 안에서 자라게 하시며 주님이 채워주시는 물질의 복을 풍성히 누리는 우리 다음 세대 자녀들, 청년들 되게 하여 주옵소서. 육신의 연약함으로 고통 가운데 있는 성도들이 있습니다. 주님, 이 시간 피 묻은 손으로 안수하여 주시고 주님 함께하여 주셔서 병의 근원이 깨끗이 회복되게 하여 주옵소서. 가족 구원과 이민 절차 그리고 이 세계를 위하여 기도하고 있는 성도들이 있습니다. 좋은 배우자와 믿음의 가정을 위하여 기도하고 있는 우리 청년들이 있습니다. 또 은혜에 비친 마음으로 이 땅의 불신자들을 위하여 기도하고 있는 성도들의 눈물의 기도가 있습니다. 그들의 기도를 들으시고 응답하여 주셔서 영육의 복을 누리는 우리 성도들 되게 하여 주옵소서. 그렇게 행하실 주님께 감사드리며 이 모든 말씀 언제나 우리 소망 되신 주 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 네, 우리 옆에 계신 분들하고 한번 인사하실까요? 하나님은 당신을 사랑하십니다. 하나님은 당신을 사랑하십니다. 또 한번 인사하실까요? 하나님은 당신에게 은혜 베푸시길 원하십니다. 하나님은 당신에게 은혜 베푸시기를 원하십니다. 자, 오늘도 예비된 은혜 풍성히 누리시는 우리 갈릴리 성도들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 오늘 말씀 나누기 전에 짧은 영상을 하나 보려고 하는데요. 오늘은 종료주일입니다. 종료주일과 어울리는 영상. 지나치게 사운드가 조금 이렇게 과장된 면이 없지 않아 있는데요. 그것을 좀 감안하시고 함께 영상 시청하도록 하겠습니다. 네, 오늘 우리 스스로에게 한번 물어야 하겠습니다. 우리는 세상의 길을 따르고 있는가, 예수 그리스도를 따르고 있는가? 이 질문 앞에 여러분들은 주 예수 그리스도를 끝까지 따르기로 결단하실 수 있는 우리 성도들 다 되어질 수 있기를 축복합니다. 사운드가 너무 웅장했죠? 자, 오늘은 종료주일입니다. 예루살렘에 입성하신 예수님이 그 길을 걸어가신 걸음들을 우리가 한번 살펴보는 귀한 시간인데요. 자, 우리 앞서 보신 영상과 같이 2000년 전에 예수님은 멍에 매는 짐승 곧 나귀 새끼를 타고 예루살렘에 입성했습니다. 그때에 메시아를 기다리는 수많은 사람들은요, 종려나무 가지를 흔들며 힘차게 흔들면서 예루살렘에 입성하신 예수님을 열광적으로 환호했습니다. 그것이 오늘 본문 말씀 9절에 등장하는 말씀인데요. 우리 한번 9절 말씀 읽어보실까요? 시작. 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리질러 이르되 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다. 주의 이름으로 오시는 이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라. 아멘. 여러분, 호산나 무슨 의미입니까? 구원자여 우리를 구원해 주세요. 메시아여 우리를 구원해 주십시오 라는 부르짖음입니다. 여러분, 마태복음 21장 이 9절에 이 고백이 저와 여러분들의 매 순간순간에 고백이 되어질 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 주님, 우리를 구원하여 주옵소서, 우리를 인도하여 주옵소서. 이 고백이 저와 여러분들의 진실한 고백 되어지기 원해요. 이 아름다운 고백이 드려지고 나니까 어떻게 됩니까? 예루살렘 온 동네가 소동하였다 그래요. 10절 말씀 읽어볼게요. 시작. 예수께서 예루살렘에 들어가시니 온 성이 소동하여 가로되 이는 누구뇨 하거늘. 자, 여기서 소동하다라는 말은요, 진동하였다, 요동하였다, 지진이 났다는 겁니다. 어떤 의미로요? 영적인 의미로. 자, 예수님께서 예루살렘 그 도시 안에 들어가니까 그 도시 전체가 영적인 충격을 받은 거예요.
영적으로 각성이 일어나게 된 것이다 라는 것을 우리는 알 수 있습니다. 자, 그렇다면 예루살렘 도시 전체를 큰 충격에 빠뜨리신 예수 그리스도가 누구신가? 오늘 말씀을 통하여서 그 주님을 더 깊이 이해하고 경험하게 되시는 저와 여러분 되실 수 있기를 바랍니다. 그래서 그 당시 예루살렘 그 동네가 그 예수님으로는 큰 충격, 큰 영적인 각성이 일어난 것처럼 우리 안에도 그 주님의 놀라운 은혜의 경험, 그 영적인 각성이 우리에게 일어날 수 있게 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 자, 오늘부터요, 우리 새벽 기도, 고난중한 새벽 기도까지 그 예수님이 어떤 분인지 우리 함께 말씀을 통해서 살펴보려고 하거든요. 우리 성도들 동일하게 그걸 느끼실 것입니다. 하나님에 대해서 알아가는 거, 예수 그리스도에 대해서 알아가는 거, 그것만큼 이 세상에 그 기쁨이 없는 거잖아요. 예수님이 어떤 분이신지, 그리고 그분이 우리에게 어떤 일을 행하신지를 그걸 아는 것만큼 기쁨이 없습니다. 자, 오늘부터 우리 고난중간 새벽기도 한 주간 예수님이 어떤 분이신지 함께 나누게 될 텐데, 그 주님을 마음 가운데 담으시고 그 주님을 경험하게 되어지시는 귀한 우리 성도의 삶이 되시길 바랍니다. 자, 오늘은 두 가지의 주제로 나누길 원하는데, 그 주님 어떤 주님인가? 첫 번째 이겁니다. 나귀를 타고 오신 예수님, 겸손의 왕, 섬김의 왕이시라는 거예요. 저를 한번 따라해 주시겠어요? 겸손의 왕, 섬김의 왕. 네, 우리 주님 어떤 분이신가? 겸손의 왕이시라는 겁니다. 섬김의 왕이시라는 거예요. 자, 오늘 본문에 있는 말씀을 보면 예수님은 나귀 새끼를 타고 예루살렘에 입성하셨다고 말씀하시잖아요. 자, 사람들은 보통 왕이 온다고 하면 무엇을 타고 올 거라고 생각을 했는가? 당시에는요, 말을 타고 올 거라고 생각을 했습니다. 왜냐하면 그 말을 딱 타면 위풍당당하게 힘 있는 모습이 드러나거든요. 그런데 예수님 어떻게 했습니까? 자신을 드러내지 않았고 자신의 힘을 숨기셨어요. 그래서 오히려 나귀 새끼를 타고 그 길을 걸어가게 됩니다. 왜 예수님은 힘과 권력을 상징하는 말을 타고 오지 아니하시고 멍에 매는 나귀를 타셨는가? 예수님의 힘과 능력으로 우리를 다스리는 분이 아니라 겸손과 섬김으로 우리를 다스리시는 왕이시기 때문에 그렇습니다. 여러분, 성경에 보면요, 예수님께서 우리를 섬기실 때 겸손한 마음으로 섬기셨던 부분들을 많이 등장을 하거든요. 자, 누가복음 2장 7절에 있는 말씀에 보면 예수님께서 이 땅에 태어나시는 때에도 겸손과 온유의 모습으로 오신 걸 보게 됩니다. 누가복음 2장 7절 말씀을 볼까요? 시작. 바다들을 낳아 강보로 싸서 구유에 누였으니 이는 사관에 앉을 곳이 없음이노라. 자, 예수님이 지금 태어나셔서 어디 계십니까? 구유에 누워 계시는 거예요. 예수님의 겸손은 탄생에서부터 시작됩니다. 예수님의 겸손은 말구에서부터 시작되어지는 것을 보게 돼요. 왕으로 오신 분은 어디에서 태어나야죠? 왕궁에 태어나야 하는 거잖아요. 그런데 예수님 어떻습니까? 말구유에 태어나셨고 화려한 옷이 아니라 강보에 쌓여 있죠. 그리고 높은 자리가 아니라 낮은 자리에 오십니다. 이것은 예수님의 삶 자체가 어떤 방향으로 가고 있는지 우리에게 보여주고 있어요. 예수님의 삶의 방향은 어디에 있습니까? 높은 곳이 아니라 낮은 곳으로 향하고 있고, 힘이 있는 곳이 아니라 겸손의 섬김의 자리로 나아가고 있는 것을 보게 됩니다. 여러분, 이것은 우리에게 굉장히 큰 소망이 되어지고 위로가 되어지고 격려가 되어집니다. 만약 예수님께서 말구유가 아니라 왕궁에서 태어나셨다면, 높은 곳에서 태어나셨으면 어떻게 됩니까? 아마 예수님과 우리는 상관없는 그런 인생이 되고 말았을 거예요. 그런데 그분은 짐승의 말구에서 태어나신 겁니다. 가장 낮은 곳에 오셔서 우리와 하나님을 연결하셨다. 이것이 은혜이고 우리에게 감사가 되는 겁니다. 왕이신 하나님께서 또 천지 만물을 창조하신 그 창조자 하나님께서 낮은 곳에 오심으로 인해서 우리가 하나님을 알게 되고 예수 그리스도를 알게 됐다. 그 자체가 은혜인 줄 믿습니다. 아멘. 또 예수님은 어떻게 우리를 섬겨주셨죠? 여러분, 예수님이 제자들의 발을 씻겨주신 장면 기억하시잖아요. 자, 요한복음 13장 4절과 5절 말씀 읽겠습니다. 시작. 저녁 잡수시던 자리에서 일어나 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르시고 이에 대하여 물을 담아 제자들의 발을 씻기시고 그 두르신 수건으로 씻기기를 시작하였다. 자, 당시 발을 씻는 일은 누가 하는 겁니까? 종이 하는 거죠. 자, 그 당시에 팔레스타인 지역은요, 길이 포장되어 있지 않으니까 다 흙더미가 되어 있습니다. 잠깐 나갔다 와도 발이 지저분해지는 거죠. 자, 그 주인이 들어왔을 때 종은 어떻게 하는가? 대하에 물을 받아가지고 그 주인의 발을 씻겨 드리는 겁니다. 제가 우리 봉사 예배 때도 말씀드렸는데요, 내년이나 내후년쯤 우리 갈릴리교회 우리 리더십들과 성도들이 가능하시다면 이 팔레스타인 지역을 한번 성지 순례를 다녀오고 싶어요. 할렐루야. 저만 갈까요? 그래서 정말 그 팔레스타인 지역을 한번 쭉 돌아보고 그런 상황이 어떤지, 그래서 혹시 이렇게 좀 발이 지저분해지면 제가 직접 여러분들의 발을 대해서 딱 씻겨 드리는 거 별로 안 좋으세요?
자, 주님께서 종된 자들을 향할 발을 씻겨주시는 거예요. 그게 뭡니까? 겸손과 섬김의 모습인 것을 우리는 보게 되어지죠. 여러분, 우리의 더러워진 모습, 더러워진 생각, 더러워진 마음, 세상이 그 어떤 것을 해결할 수 없는 것을 예수님은 주님의 그 보혈로 우리를 씻어주시는 것입니다. 그리고 우리의 발뿐만 아니라 우리의 모든 것들을 다 깨끗하게 해주시는 거죠. 겸손하게 우리에게 오셔서 우리를 씻으시고 우리를 회복해 주시는 모습을 보게 됩니다. 여러분, 십자가상에서는 어떻습니까? 이 십자가상 예수님의 섬김과 겸손의 모습이 아주 절정으로 일어나는 걸 보게 되는데, 여러분 잘 아시는 말씀 빌립보서 2장 6절부터 8절까지 있는 말씀을 한번 다 같이 읽어보겠습니다. 시작. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 아멘. 예수님의 겸손과 섬김의 모습이 가장 잘 드러나는 자리가 저 십자가의 자리 아닙니까? 그 십자가의 자리에서는 본인의 능력도 자기의 권리도 다 포기하는 거예요. 그리고 인류를 구원하시기 위해서 자기를 낮추시고 십자가에서 죽는 길을 선택하셨습니다. 예수님은 자신을 생명을 아끼지 않으셨어요. 우리에게 모든 것들을 다 쏟아내 주셨다는 것을 우리는 말씀을 통하여 배우게 됩니다. 지금 제가 섬김의 왕으로 오신 주님, 겸손의 왕으로 오신 주님에 대해서 말씀하고 있는데, 제가 오늘 설교를 좀 준비하는 가운데요, 하나님께서 오늘 본문을 막 읽다가 제 마음 가운데 한 단어에 꽂히게 하셨어요. 단어를 집중하게 했습니다. 그 단어가 어떤 단어였냐면요, 예수님께서 타고 오신 그 어린 나귀가 있잖아요. 그 나귀를 수식하는 단어가 있었습니다. 어떤 표현이었죠? 멍에 매는. 여러분, 그 나귀 새끼는요 어떤 것이었습니까? 멍에 매는 짐승이었다는 거예요. 여러분, 우리 주님이 어떤 분이시죠? 저와 여러분들의 죄의 짐을 짊어지신 분이죠. 우리의 삶의 고통과 아픔과 슬픔들을 대신 짊어지시는 분이시라는 거예요. 그래서 멍에에 대한 깊은 묵상이 있을 때 제 마음 가운데, 제 얼굴 가운데 눈물이 콱 쏟아지는 거예요. 아, 내가 스스로 감당할 수 없는 그 멍에를 예수 그리스도께서 그걸 대신 담당해 주셨고, 죄의 짐뿐만 아니라 삶의 많은 아픔과 고통의 문제도 대신 짊어지시는 거예요. 우리가 눈물을 흘릴 때 그 눈물을 씻어주시는 겁니다. 그 주님의 멍에 매심을 다시 한번 기억해 볼 수 있었다라는 거죠. 그 주님께서 우리에게 뭐라고 말씀하시는가? 마태복음 11장 28절 말씀입니다. 시작. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 그 짐을 지시는 주님께서 말씀하시는 거예요. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 그 짐을 대신 지어준다. 여러분, 그 주님께 우리의 짐을 다 내어드려서 진정한 자유와 기쁨 누리시는 우리 갈릴리 모든 성도를 되어줄 수 있기를 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다. 제가 이래봬도 군대 갔다 왔거든요. 제가 이제 군대를 갔다 왔을 때 군대에서 했었던 일을 좀 잠깐 나누겠습니다. 네, 군대에서 군대 훈련의 꽃이라고 하면 뭐가 있죠? PT. 장로님 PT 많이 하셨군요. 네, 군대의 꽃은 유격 누구예요? 가장 최근에 붙는 것 같은 것 같은데, 군대의 꽃은, 네, 우리 여기 장교도 계시지만 우리 또 군대의 꽃은 무엇이죠? 네. 저 설교를 저를 도와주셔야 제가 이제 설교를 순정됐습니다. 군대의 꽃은 행군이죠, 행군. 여러분, 행군. 네, 그렇지 않습니까? 네. 모든 이제 훈련의 마지막 부분을 이제 행군으로 마치거든요. 이제 20km 행군하고 40km도 행군하고. 이제 하다 보면 군대 이렇게 걷다 보면 이제 완전 군장을 하게 되면 한 25km, 30km 정도 되거든요. 그러면 꼭 가다가 퍼지는 사람들이 생겨요. 저는 아닙니다. 저는 끝까지 갔어요. 퍼지는 사람이 생기거든요. 그러면 그 퍼지는 병사 뒤에 딱 고참이 따라오다가 그 짐을 딱 어깨에 집니다. 그리고 고참은 그 짐 2개를 지고 끝까지 가는 거죠. 할렐루야. 저는 아니었어요. 그 끝에 딱 가면 그 어린 사병은 그 고참의 그 은혜를 잊을 수 없죠. 그 힘든 시간에 내가 마지막까지 포기하는 그 순간 속에서 그 짐을 들어주잖아요. 그리고 끝까지 가는 겁니다. 이것이 예수 그리스도께서 우리를 향한 그 짐과는 비교할 수 없지만 주님께서 우리의 삶에 그 짐을 대신 짊어지시는 거잖아요. 그리고 우리에게 말씀하시는 겁니다. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 그 짐을 드는 거예요. 그럼 우리는 그 주님을 뒤따라가는 겁니다. 주님 우리를 그렇게 겸손하게 섬기시고 또
아름답게 섬겨주시면서 우리에게 그 은혜를 베풀어 주시는 거죠. 그 짐을 주님께 딱 맡기는 순간 우리는 진정한 자유와 기쁨과 은혜를 누리죠. 그래서 그 사명은 뒤에 졸졸졸 따라다니면서 저 고참이 지치지 않도록 기도하는 거죠. 왜? 내가 이 짐을 지면 안 되니까. 자, 갈라디아서 6장 2절 말씀 이렇게 말씀합니다. 다 같이 할게요. 시작. 너희가 짐을 서로 지라 그리하여 그리스도의 법을 성취하라. 자, 그 멍에 매신 그 주님 우리가 기억했다면 우리 또한 다른 사람의 짐도 기쁨으로 감당하며 지어줄 수 있는 것을 주님께서는 원하신다는 겁니다. 감사한 것은요, 오늘 예배 우리 청년들이 구제 사역을 떠나게 되잖아요. 구제팀이 이제 섬기며 나아갑니다. 우리 헤스팅스에 있는 귀한 스테디 피플들을 섬김으로 나가죠. 우리 청년들이 나갈 때 제가 꼭 드리고 싶은 말씀이 있어요. 무엇인가 하면 이 청년들이 예수님이 우리를 위해 그 낮은 곳에 내려오셨던 것처럼 여러분들이 오늘 그 자리에 나가실 텐데 그 낮은 곳에 주님의 은혜를 사모하며 나아가시는 겁니다. 또 주님께서 나를 위해 주셨던 그 멍에를 기억해 보시면 좋겠어요. 그래서 그 스테이트 피플들의 멍에를 함께 지는 겁니다. 그럴 때 주님께서 그 멍에를 질 때 우리에게 주시는 그 은혜와 기쁨을 누리게 하실 줄로 믿습니다. 오늘 우리 청년들 그 멍에를 기억하면서 주님께서 우리를 위해서 지신 그 명예를 기억하며 그 멍에를 함께 져 나아가실 수 있는 우리 청년들 되시길 바라요. 다음 슬라이드 보여주시면 우리가 올해 처음 시작했는데 선한 사마리아 프로젝트라고 하는 것. 여러분 우리가 이 선한 사마리아 프로젝트를 왜 감당하죠? 우리 갈릴리 성도들 가운데서도요, 그걸 스스로 드러내진 않지만 제가 신방을 하고 방문하면서 이야기 나눠보면 여러 가지 경제적인 어려움들이나 삶의 어려운 부분들이 많이 있는 것을 이야기를 듣습니다. 그때마다 제 마음 가운데 있었던 건 그거예요. 저 우리 성도들의 짐을 함께 지고 싶다. 우리가 매월 셋째 주에 하나님 앞에 헌금 드리고 그 헌금으로 우리 성도들을 그렇게 섬기는 겁니다. 그 멍에를 함께 지는 거죠. 여러분 하나님께 드려지는 이 멍에 매는 사역들의 동참될 때 하나님의 은혜를 함께 누리게 되는 겁니다. 자, 지난주에 우리 북한 선교와 관련돼서 우리 목사님 말씀 전해주시고 그 분들을 수원하고 섬기는 그런 이야기를 좀 나눴습니다. 어떤 자매가 저한테 그런 얘기 하는 거예요. 목사님, 제가 그 북한에 있는 그분들을 좀 섬기기 위해서 한 가지 결단했습니다. 그 결단이 뭔가 물어봤더니 넷플릭스를 끊었어요. 그래서 넷플릭스를 페이하는 것을 이 영혼을 섬기는 마음으로. 청년들 넷플릭스 재밌게 보고 있죠? 보셔도 돼요. 하나님의 감동이 있으시다면 이 멍에 매는 일을 함께 감당하는 것. 예수님이 우리를 위해서 겸손하게 섬겨주셨던 것처럼 그 일들을 감당하는 것이 주님께서 오늘 이 종료주일을 보내는 저와 여러분들에게 주시는 주의 음성인 줄로 믿습니다. 자, 이 종료주일 주님께서 우리에게 찾아오셔서 무엇을 말씀하시는 거야? 나는 겸손 또 섬김의 왕으로 오신 주님이시다라는 것이죠. 자, 두 번째, 예루살렘이 소동케 되어졌던 그 예수님 어떤 분이신가? 오늘 우리가 듣고 우리의 마음 가운데 모셔드려야 하는 그 예수님 어떤 분이신가? 이분입니다. 말씀을 이루시는 예수님이시요, 예언의 성취자가 되어진다라는 사실이죠. 자, 예수님께서 나귀를 타고 오셨는데 그 나귀를 타시 오신 게 그냥 퍼포먼스가 아니었죠. 그 나귀를 타고 오신 것은 무엇입니까? 하나님의 언약의 약속의 말씀의 성취였다는 거예요. 자, 이 말씀이 언제 예약되어졌는가? 스가랴서 9장 9절 말씀 한번 보실까요? 스가랴서 9장 9절 읽겠습니다. 시작. 시온에 따라 크게 기뻐할지어다. 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다. 보라, 내 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것 곧 나귀 새끼니라. 스가랴서 9장 9절 말씀, 구약의 말씀, 이미 주어진 말씀을 예수님 어떻게 하셨다는 거죠? 성취하셨다는 겁니다. 그럼 이 스가랴서 9장 9절 말씀은 언제 기록된 말씀인가? 페르시아 왕 시대 1세 그때 기록된 말씀인데요, 기원전 520년에서 518년 사이예요. 자, 예수님께서 지금 예루살렘에 입성하는 그 시기는 주후 30년입니까? 그럽니까? 몇 년이죠? 약 550년 전에 예언된 말씀이 550년 뒤에 성취된 거예요. 자, 우리는 여기서 무엇을 알 수 있습니까? 이 땅에 오신 예수님의 사명을 알 수 있어요. 여러분, 이 땅에 오신 예수님의 사명이 무엇인가? 하나님의 약속의 말씀을 성취하는 겁니다. 약속된 말씀 어떻게 하는 거죠? 이루신 거예요. 여러분, 예수님의 동정녀 탄생 어떻습니까? 그것도 예언된 말씀이었죠. 이사야서 7장 14절에 있는 말씀에 동정녀로 탄생해서 너희와 함께 하실 거야 라는 임마누엘의 약속이 있었습니다. 그것을 예수님은 이루셨죠. 이사야서 53장은요, 예수님이
당하신 십자가의 사건을 가장 정확하게 또 적나라하게 표현한 말씀이거든요. 이사야서 53장 5절 말씀에 보면 그는 찔리실 겁니다. 상하실 거예요. 그는 채찍이 맞을 겁니다. 그런데 이 예언대로 예수님은 찔리셨고 상하셨고 채찍에 맞으셨어요. 신약의 사도들은요, 이 말씀 그대로를 세상에 전파했습니다. 이유는 예수님이 어떤 분이신가를 증거하기 위해서 말씀을 성취하시는 분인 것을 증거하기 위해서. 자, 여러분 요한복음에 있는 말씀을 보면요, 응하게 하려 하심이라 라는 표현이 많이 반복되어지거든요. 이게 무슨 말입니까? 선지자의 말씀이 그대로 성취되게 하시기 위해서 예수님이 행동하셨다는 거예요. 15장 25절 말씀에도 응하게 하시니라, 32절에도 그 기록된 말씀이 이루어지게 하시니라, 28절과 36절에 있는 말씀도 응하게 하시니라, 그래서 내가 목마르다 라고 말했다는 거예요. 36절도 마찬가지입니다. 여러분, 예수님이 이 땅에 오신 이유가 무엇입니까? 여러분들에게 왕으로 찾아오신 이유가 무엇이죠? 그 하나님의 말씀을 이루어 주시기 위해서, 하나님의 말씀이 우리 안에서 성취되게 하시는 은혜를 누리게 하시기 위함이라는 겁니다. 여러분, 예수님을 향한 4가지의 약속이 이루어졌는데 3가지는 다 성취됐어요. 근데 1가지가 아직 성취되지 않았죠. 그 4가지 중에 3가지는 무엇이죠? 예수님의 동정녀 탄생, 2번째는 예수님의 공생의 사역, 3번째는 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활하시고 승천하신 사건, 그 다음에 마지막은 무엇입니까? 예수님의 다시 오심. 여러분, 이 3가지는 다 성취됐어요. 이제 마지막 주님께서 오신다는 약속, 그 약속도 주님께서 이루실 줄로 믿습니다. 여러분, 우리의 신앙은 어떤 신앙이 되어야 하겠습니까? 주님의 말씀이 성취되어지는 일에 드려지는 신앙생활의 삶이 되어야 할 줄로 믿습니다. 그 주님의 다시 오심 우리가 정말 믿고 믿음으로 준비하는 것, 이 종려 주일날 우리가 기억해야 하는 것은 무엇인가? 그 약속의 말씀을 성취하기 위해서 오신 그 주님을 우리가 믿고 신뢰하며 기다리는 겁니다. 예수님께서 그 말씀을 이루시기 위해서 어떻게 했습니까? 항상 기쁘지만은 않으셨죠. 고난도 받으셨습니다. 고통도 겪으셨어요. 그 말씀을 지키기 위해서 눈물도 많이 흘리시고 하나님의 도우심을 구하시는 그런 시간들을 갖습니다. 여러분, 우리도 어떻습니까? 하나님의 말씀 지키는 거 쉽지 않죠. 예수의 영이 우리와 함께 한다면 우리 안에는 어떤 일이, 어떤 소망이 이루어지는가, 그 말씀을 지켜내기 위해서 믿음의 결단이 일어나는 겁니다. 이 종려 주일날 우리 다시 한번 믿음의 결단이 우리 안에서 일어나길 원하는 것은 이거예요. 주님, 말씀을 성취하러 오신 그 주님께서 우리에게 함께 하셔서 우리 또한 그 말씀을 성취하는 삶을 살아가게 하여 주옵소서. 끝까지 주의 말씀을 순종으로 받고 하나님이 있는 그 자리까지 믿음으로 나아가게 하여 주시옵소서. 여러분, 예수 그리스도께서 여러분들을 위해 십자가에 지셨던 것은 여러분들을 사랑하시기 때문이기도 하지만 그 하나님의 약속의 말씀을 지키기 위해서입니다. 그 말씀을, 약속의 말씀을 성취해 가기 위해서 우리를 위해 십자가에 지신 거예요. 우리를 사랑하신 것도 있지만 하나님의 그 말씀 끝까지 지켜내신 모습, 우리가 누구를 닮아가는 거죠? 그 말씀을 끝까지 살아내시면서 성취하신 그 주님을 닮아가야 할 줄로 믿습니다. 오늘 우리에게 주신 말씀을 기억하며 우리 시간 함께 기도하길 원하는데요, 주님은 여러분들의 마음 가운데 오늘도 찾아가길 원하세요. 우리가 마음을 열면 주님 우리에게 찾아와 주십니다. 그 주님 어떤 주님이세요? 우리를 겸손함으로, 또 우리를 섬김으로 찾아와 주시는 분이십니다. 그분의 멍에를 기억해 보시기 바라요. 우리의 죄를 담당하신 그 멍에를 기억해 보시기 바랍니다. 여러분, 우리를 살리시고 우리에게 새 힘 주시고 늘 위로하시는 그 주님의 그 멍에를 기억해 보시기 바랍니다. 그로 인하여 하나님 감사합니다. 우리 또한 그 멍에를 지고 가는 주님을 닮아가게 하여 주옵소서. 그리고 예수 그리스도께서 그 말씀을 이루셨던 것처럼 우리도 이 땅을 살아가며 주의 말씀을 끝까지 성취해가는 믿음의 걸음 걷게 하여 주옵소서. 우리 오늘 주신 말씀 기억하며 함께 합심으로 주 앞에 기도를 나가도록 하겠습니다. 함께 기도하겠습니다.
주님의 주님을 온전히 의지하며 바라보게 하여 주옵소서. 하나님 주님을 붙잡고 나아갈 때에 하나님의 주의 하나님 우리도 주의 말씀을 지켜 주의 말씀을 살아내는 일에 주의 말씀을 성취하는 일에 되어지게 하여 주시옵소서. 하나님 그 당시에 이스라엘 백성들은 예수 그리스도가 누구인지 잘 알지 못했습니다. 그래서 나라에서 자손이 우리를 구원하려고 말하지만 그 이후에 십자가에 못 박으라 이야기했던 자들입니다. 그리고 주님을 바로 알게 하여 주옵소서. 그리고 주님을 바로 경험하게 하여 주옵소서. 그리고 주님의 은혜를 경험하게 하여 주시옵소서. 그 주님 우리와 걸어가시고 그 주님의 뜻을 따라 순종의 것을 걸을 수 있도록 주님 함께하여 주옵소서. 주님을 모셔드리는 귀한 종료 주님 주님이 우리의 마음을 주자 하나님 주님과 행복을 통하는 우리의 삶을 보실 때를 주님 은혜를 주시며 함께하여 주시옵소서. 사랑의 하나님, 이 종려주일날 우리가 바라봐야 할 왕은 누구입니까? 겸손과 섬김의 왕으로 오신 주님이신 줄 믿습니다. 그리고 말씀을 이루시고 성취하시기 위하여 이 땅에 오신 주 예수 그리스도이신 줄 믿습니다. 예수 그리스도의 그 멍에 매는 자의 모습을 우리가 이번 한 주간 기억하며 우리가 받은 은혜가 무엇인지를 묵상하게 하여 주옵소서. 그래서 우리도 우리 이웃들의 멍에를 함께 지고 주님 주신 은혜와 평강을 누리게 하여 주옵소서. 주님은 그 말씀을 성취하기 위하여 십자가의 길 걸어가셨습니다. 우리를 사랑하시고 우리를 품으시는 주의 은혜가 있지만 하나님의 말씀을 끝까지 지키기 위하여 그 믿음의 걸음을 걸으셨습니다. 주님, 우리도 그 주님 닮기를 원합니다. 주님의 말씀 들려졌다면 그 말씀을 끝까지 살아내어서 말씀을 성취하신 주님의 은혜를 우리가 늘 경험하고 누릴 수 있도록 주님 함께하여 주옵소서. 매일매일의 삶 가운데 모든 인생 가운데 그 말씀을 성취하며 끝까지 순종의 걸음을 걷는, 그래서 주님께서 허락하신 참된 위로와 평강을 누리는 우리 갈릴리 모든 성도를 되어질 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. 그렇게 하실 주님께 감사드리며 이 모든 말씀 우리 참된 소망 되신 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 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 모두 자리에서 일어나시겠습니다. 우리 결단의 찬양 주 앞에 드리겠습니다. 고백하며 찬양하겠습니다. 갈릴리 마을 그 숲속에서 주님 그 열한 제자 같이 만나시사 마지막 그들에게 말씀하시기를 너희들은 가라 저 세상으로 가서 제자 삼으라 세상 많은 사람들을 세상 모든 영혼이 내게 달려나니 가서 제자 삼으라 나의 길을 가르치라 내가 너희와 항상 함께하리라. 갈릴리 마을 숲속에서 주님 그 열한 제자 다시 만나시사 마지막 그들에게 말씀하시기를 너희들은 가라 저 세상으로 가서 제자 삼으라 세상 많은 사람들을 세상 모든 영혼이 내게 달려가니 가서 제자 삼으라 나의 길을 가르치라 내가 너희와 항상 함께하 가서 제자 삼으라
이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑하심과 성령님의 감화 감동 역사 교통하심이 이 자리에서 함께 예배하며 종려주일 섬김의 왕 겸손의 왕 되신 주님을 따라 기쁨으로 멍에를 메고 예수님과 같이 하나님의 말씀을 성취하는 삶 살아가기를 소원하고 결단하는 하나님의 사람들 머리머리 위에와 이들의 가정과 직장과 학업 위에 그리고 우리에게 허락하신 다음 세대를 머리머리 위에 갈릴리 교회 위에 이제부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.